Hi children, welcome back to our Vimamiko educational channel. இதுவரைக்கும் நீங்க subscribe பண்ணலைனா subscribe பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்க bell icon-ஐ click பண்ணுங்க. Let's go to the lesson. Hi children, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது 10th standardல unit 1ல poem appreciation question தான் பார்க்க போறோம். வாங்க பாப்போம். Page number 18. Read the following lines from the poem and answer the questions that follows. அதாவது பின்வரும் poem lines வாசிச்சு பின்வரும் கேள்விக்கான விடையளின்னு இருக்கு. வாங்க பாப்போம். Let me but live my life from year to year with forward face and unreluctant soul. Whom does the word me refer to? me என்பது யாரை குறிக்கிறது அப்படினு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. The word me refers to the poet Henry Van Dyke. me என்பது யாரை குறிக்கிறது? poet-ஐ குறிக்கிறது. the poet யார்? இந்த லைஃப் poet எழுதினது Henry Van Dyke. next question பார்ப்போம். What kind of life does the poet want to lead? என்ன மாதிரியான வாழ்க்கையை வழி நடத்தணும் விரும்புகிறாரு? அதான் கொஸ்டின். The poet wants to lead a joyful life with forward face and unreluctant soul. முன்னோக்கிய முகத்துடனும் தயக்கமில்லாத ஆன்மாவுடனும் வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சிகரமாக வழி நடத்தணும்னு போயட் விரும்புகிறாரு. பேஜ் நம்பர் 18. Not hurrying to nor turning from the goal, not mourning for the things that disappear. Why do you think the poet is not in a hurry? poet அவசரப்படலைன்னு நீ ஏன் நினைக்கிற? In the third line, the poet says not hurrying to. மூணாவது லைன்ல not hurrying to-னு சொல்றாரு. It means that he is moving towards his goal without a hurry. அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா, அவர் அவருடைய இலக்கை நோக்கி அவசரப்படாமல் செல்கிறார். So I think he is not in a hurry. அதனால்தான் போயட் அவசரப்படலைன்னு நான் நினைக்கிறேன். What should one not mourn for? எதற்காக ஒருத்தவங்க அழுது புலம்பக்கூடாது? One should not mourn for the things he had lost in the past. கடந்த காலத்தில் தொலைந்துவிட்ட மறந்து போன விஷயத்திற்காக ஒருத்தவங்க அழுது புலம்ப கூடாது. In the dim past, nor holding back in fear from what the future wails, but with a whole and happy heart that pays its toll to youth and age and travels on with cheer. What does the poet mean by the phrase in the dim past? phrase-னா என்னது? சொற்றொடர். இந்த dim past phrase-ஓடைய மீனிங் என்ன? அந்த poet என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இந்த dim past means unhappy past time. இந்த dim past-இன் அர்த்தம் மகிழ்ச்சியற்ற கடந்த காலம். Page number 18. Third question la B question. Is the poet afraid of future? Afraid என்னது? பயம். poet எதிர்காலத்தை பற்றி பயந்தாரா? No, இல்ல. The poet is not afraid of future. எதிர்காலத்தை பற்றி அவர் பயப்படல. How can one travel on with cheer?
ஒருவன் எப்படி வாழ்க்கை பயணத்தை சந்தோஷத்துடன் தொடர முடியும்? One can travel cheerfully with a whole and happy heart. ஒருவன் முழு மனதுடனும் மகிழ்ச்சியான இதயத்துடனும் இருந்தால் வாழ்க்கை பயணத்தை சந்தோஷமாக தொடர முடியும். Page number 19. So, let the way wind of the hill or down. Over rough or smooth, the journey will be joy. Still seeking what I sought when but a boy, new friendship, high adventure and a crown. How is the way of life? வாழ்க்கை பாதை எப்படி இருக்கிறது? The way of life is full of twists and turns, ups and downs. It is sometimes rough and sometimes smooth. வாழ்க்கை பாதை முழுவதும் திருப்பங்களும் ஏற்றத்தாழ்வுகளும் நிறைந்ததாக இருக்கிறது. வாழ்க்கை பாதையானது சில நேரங்களில் கடினமானதாகவும் சில நேரங்களில் மென்மையானதாகவும் இருக்கிறது. How should be the journey of life? வாழ்க்கை பயணம் எப்படி இருக்க வேண்டும்? The journey of life should be joyful. வாழ்க்கை பயணம் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும். What did the poet seek as a boy? குழந்தையாக இருக்கும்போது poet எதை தேடினார்? As a boy, the poet sought new friendship, high adventure and a crown of success. Poet குழந்தையாக இருக்கும்போது புதிய நட்பு, உயர்ந்த சாகசம், வெற்றிக்கான மகுடம் ஆகியவற்றை தேடினார். My heart will keep the courage of the quest and hope the road's last turn will be the best. What kind of quest does the poet seek here? என்ன வகையான தேடலை poet தேடுகிறார்? The poet seeks here the courage of the quest. தைரியத்துடன் கூடிய தேடலை poet தேடுகிறார். What is the poet's hope? poetன் நம்பிக்கை என்ன? The poet hopes that last turn in his life's journey will be the best. poetன் வாழ்க்கை பயணத்தின் கடைசி திருப்பம் சிறப்பாக இருக்கும் என்று poet நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார். In the dim past, nor holding back in fear from what the future wails, but with a whole and happy heart that pays its toll to youth and age and travels on with cheer. Identify the rhyming words of the given lines. இந்த lines கொடுத்து rhyming words கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ லாஸ்ட்டு வேர்ட்ஸை மட்டும் எடுத்துக்கணும். அதில் எண்ட் ஆஃப் த சவுண்டை மட்டும் பார்க்கணும் ரைமிங் வேர்ட்ஸுக்கு. இதில் வந்து ஃபியர் இரில் முடியுது, ஹோல் இல்ல முடியுது, டோல் இல், அப்போ ஹோல் இல்ல முடியுது, டோல் இல்ல முடியுது. ஸோ அப்போ இது ரெண்டும் ஒரு பேர், ஹோல் டோல். இது வந்து சியர் சியரில் முடியுது. அப்போ ஃபியர் சியர்ன்ற ஒரு ரைமிங் வேர்ட், ஹோல் டோல்ன்ற ரைமிங் வேர்ட்ஸ். Let me but live my life from year to year with forward face and unreluctant soul, not hurrying to, not turning from the goal, not mourning for the things that disappear. Identify the rhyme scheme of the given lines.
இதனுடைய ரைம் ஸ்கீம் என்னென்ன? இயர், இயரில் முடியுது, அப்போ ஏ. ஒரு நியூ சவுண்டுக்கு ஏ கொடுத்துடணும். சோல், இல்ல முடியுது. முதல் சவுண்டு வந்து உடைய ஒத்து போகலை, இருள இருக்குது, இது வந்து இல்லை, அப்போ பி, நியூ சவுண்ட், அப்போ பி. கோல், கோல் வந்து எதோட சவுண்டு ஒத்து போகுது? ஏ சவுண்டோட ஒத்து போகுதா? பி சவுண்டோட, பி சவுண்டோட, அப்போ இது கோலும் பி தான். டிஸப்பியர், இருள முடியுது, அப்போ முதல் சவுண்டு ஏ சவுண்டோட ஒத்து போகுது. அப்போ இதனுடைய ரைம் ஸ்கீம் என்ன? ஏ பி பி ஏ. ரைம் ஸ்கீம் வந்து ஏ பி பி ஏ. டுடேஸ் கிளாஸ் இஸ் ஓவர். தேங்க்யூ சில்ட்ரன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.